Dear students, once again welcome back to the 24th session of the third semester sociology class on sociology of mass media and communication. This is the syllabus designed for Bengaluru North University, and today we are going to talk about the topic on role of mass media in society, the purposes and disadvantages. The content has been created by Sunil K, who is working as assistant professor at GCW, Government College for Women, Kolar. What is the role of mass media in society? We know very well that media has huge influence over society. It gives us information, it educates us, it entertains us. It plays a major role in organizing public opinion as well, or formulating public opinion. It has become important part of social life. Post pandemic, mass media is the most important in our social life to know any of the information. ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಂಜನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. Mass media can be used for various purposes like social and business concerns. We use mass media in order to have a social networking. Say for example, now we do have many more friends who have been departed. I mean to say who have been not in contact with many more years, and then all of a sudden you find somewhere some number. Either you can get in touch with them through WhatsApp, Telegram, or Twitter, or Facebook, or any Instagram, or any other these kind of social mass media. And the business concerns also, for business concerns also we do use mass media. Mass media deals with social and political problems of the modern society. Basically, the problems that are existing in society, especially the social and the political, they have been tried to understand, and then they will be thrown more light by the mass media, and then it is being given to the public. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ at the click of the button we do get the information at the national and international level in events. Whether it can be an accident, whether it can be an event which is happening at the educational level or political level or social level, or it can be any of the issue that has been raised by a group of people. At the international level also you are able to get to know that is only because of mass media. Mass media has various roles to play to reach people through TV, radio, newspapers and magazines. It plays a wonderful role. Say for example, it gives you an entertainment, it gives you information, it gives you awareness, it keeps you updated. That is more important in the modern days. Then what are the purposes of mass media? The main purpose of mass media is to provide information to people.
ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. We need to develop the public opinion on any of the issues, so that is possible only through mass media. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಪರ್ಸುಯೇಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಜನರನ್ನು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಮನವೊಲಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. There are so many people who don't want to come out of their beliefs and attitudes. See, now there are so many magic things are happening which we blindly believe them. But then unbreaking that is more important. So that is being done through the help of mass media. Mass media's main purpose is to announce and circulate government policies as well. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಸೆಮಿನೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮವು ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಆನಂದ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Mass media establishes social contact and linkages among various tribes, races and communities. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು, ಜನಾಂಗಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ದೇ ಲೀವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಮಿಡ್ಸ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಂತಹವರನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಸಹ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್, ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್. ಈ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾಯಿಂದ? ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ನೇಚರ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಟಿವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು
ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. Some media contents are not suitable to children, but limiting children's access to such content is a challenge. Definitely it is a challenge because it is easily accessible, and how you are going to deny the access. So now with the modern technology that is possible. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದರೆ ಆ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. Internet as a form of media opens up possibilities of imposters, fraud and hacking. Today so many cyber crimes are happening. All this is because of the internet, which is one of the form of mass media. Media can be addictive like TV, internet, and which is leading to less productivity. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಟಿ ವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವ್ಯಸನವಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ marketing, or whether it is advertising, or whether it is doing some production, or whatever it is, everything is becoming reduced. And then ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಾಧ್ಯಮದ ರೂಪವಾಗಿ ವಂಚಕರು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ಲಾಮರೈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾನ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮನಮೋಹಕಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಜನ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬೇಸರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ರೂಮರ್ಸ್. ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಲೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವದಂತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Dear students, that is why mass media, whether it is any form, it is more important and useful for our life, but then it is equally dangerous and equally it is disadvantageous. We have to use it wisely. That is more important. Thank you one and all. I am your teacher Deepa SV, who is working as assistant professor in the Department of Sociology at Government First Grade College, Chikballapura. Thank you once again.